हॅलो स्टुडंट्स ऑफ स्टँडर्ड सिक्स्थ. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जिओग्राफीचा लेसन नंबर 9 एनर्जी रिसोर्सेस हा पाहणार आहोत. So open page number 51 of your textbook. Name of the lesson energy resources. What are energy resources or what is meant by energy resources? Energy resources म्हणजे काय? In our day to day life we are using energy in different forms to do different types of work. वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य करण्यासाठी आपण एनर्जी वापरत असतो. त्यामध्ये हीट एनर्जी असेल, लाईट एनर्जी असेल, इलेक्ट्रिसिटी असेल, केमिकल एनर्जी असेल, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारची एनर्जी आपण दररोजच्या जीवनामध्ये वापरत असतो. आता ही एनर्जी ज्या ज्या पदार्थांपासून किंवा ज्या ज्या ठिकाणाहून आपल्याला एनर्जी मिळत असते त्यांनाच आपण एनर्जी रिसोर्सेस म्हणू शकतो. द प्लेसेस ऑर द substances from where we get energy are called as energy resources. Now look at these pictures carefully. We'll see question answers given based on these pictures. See the first question. Which energy resource is used in figure 9.1 to obtain light? To obtain light, which energy is used in this lantern? Kerosene is used or mineral oil is used to obtain energy or to obtain light in this picture. Now see the next question. Where did this resource come from? आता केरोसिन आपल्याला कुठून मिळत असतं? वी गेट केरोसिन फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. जमिनीतून आपल्याला केरोसिन किंवा मिनरल ऑइल्स मिळत असतात. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 9.2 shows fuel being filled in a motor car. From where was this energy resource brought to the pump? This is also mineral oil. Kerosene and mineral oil, diesel, petrol, these are all called as mineral oil. आता मिनरल ऑइल आपल्याला कुठून मिळत असतं? मिनरल ऑइल ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. जमिनीतूनच आपल्याला मिळत असतं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर 9.3 shows मालती विथ हर पिनव्हील अँड हर फादर विनोईंग ग्रेन. हु इज हेल्पिंग बोथ ऑफ देम. इथे जर आपण बघू शकतो इथे विंड एनर्जीचा वापर केलेला आहे. इथे अन्नधान्य जे आहे तर ते उफणणे चालू आहे, तर त्यासाठी विंड एनर्जी. This spin wheel is also moving with the help of wind energy. Now next question. Which energy resource is used for lighting lamp, running rickshaw, heating oil as shown in figure 9.4? In this figure, which energy resource is used for cooking, for light, to obtain light? And in this rickshaw, you can see here CNG it is written. That means gas is used. Compressed natural gas. This type of gas is used in all this to obtain energy in this picture. Now see the next question. What are the various purposes for which man can use sunlight? We can use sunlight to obtain light. Sunlight आपण प्रकाश मिळवण्यासाठी, त्याचबरोबर आपल्याला सनलाईटपासून हीटसुद्धा मिळत असते. वी कॅन कुक फूड, वी कॅन हीट वॉटर. सो सनलाईट कॅन बी यूज to obtain light and heat for different types of to do different types of our activities. See the next question. For which of the above energy resources do we have to spend money? आता कुठले कुठले एनर्जी रिसोर्सेस मिळवण्यासाठी आपल्याला पैसा खर्च करावा लागतो किंवा आपल्याला विकत मिळत असते. इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी हॅव टू स्पेंड मनी टू गेट केरोसिन. दिस पिक्चर ऑल्सो पेट्रोल अँड डिझेल वी हॅव टू गिव मनी. In this picture also we have to spend money to get LPG cylinder, CNG gas. But in these two pictures we don't have to give money to obtain wind energy. Wind energy किंवा सनलाईट जे असते तर त्यासाठी आपल्याला पैसे किंवा काही खर्च करण्याची गरज नसते. That is available in nature. Now see this next question. Which of these energy resources are available free of cost? That we have just now discussed, that wind energy and light energy obtaining from the sunlight. सूर्यप्रकाश जो असतो तर तो सुद्धा आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये मिळत असतो. विंड एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज अवेलेबल इन नेचर. Now see here, we engage in various activities to fulfill our needs for which we need energy. आपले दररोजच्या गरजा भागविण्यासाठी आपण वेगवेगळे कार्य करत असतो. त्यासाठी आपल्याला एनर्जीची गरज भासत असते. इन द पास्ट ह्युमन लेबर अँड ॲनिमल्स वेर यूज फॉर मेनी टास्क. अगोदरच्या काळामध्ये आपण स्वतः मेहनत करून त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्राण्यांचा वापर करून आपले कार्य आपण पूर्ण करायचो.
Gradually, mass need increased, and with it, several changes took place in the use of energy resources and devices. हळूहळू आपल्या गरजा वाढत गेल्यामुळे आपल्याला जास्त एनर्जीची गरज भासायला लागली. त्यामुळे आपण वेगवेगळे एनर्जी रिसोर्सेस वापरण्यास सुरुवात केली. स्टील मॅन मेनली ऑब्टेन्स दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर. आणि अजूनसुद्धा आपण निसर्गातूनच एनर्जी प्राप्त करत असतो किंवा जास्त प्रमाणात आपण निसर्गाचा वापर करत असतो एनर्जी मिळवण्यासाठी. ना हाऊ द चेंजेस टूक प्लेस इन द यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस. एनर्जी रिसोर्सेस वापर करण्यामध्ये कशा पद्धतीने बदल होत गेले ते आपण या पिक्चरच्या माध्यमातून बघू शकतो. इन द पास्ट ॲनिमल्स वेअर यूज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन, बट नाव वी आर यूजिंग व्हेकल्स फॉर ट्रान्सपोर्टेशन अँड वी आर यूजिंग मिनरल ऑइल ॲज एनर्जी रिसोर्स. इन द पास्ट वी वेअर यूजिंग वूड. अगोदरच्या काळामध्ये आपण लाकडाचा वापर करायचो कुकिंग करण्यासाठी, परंतु आता आपण गॅसचा वापर करतो आहे कुकिंग करण्यासाठी. इन दिस वे चेंजेस टूक प्लेस इन द यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस. वी यूज पेट्रोल, विंड, नॅचरल गॅस, सनलाईट एक्सेट्रा बिसाइड्स अदर एनर्जी रिसोर्सेस. नाउ विल सी हाऊ वी कॅन क्लासिफाय एनर्जी रिसोर्सेस. एनर्जी रिसोर्सेस कशा पद्धतीने आपण क्लासिफाय किंवा त्यांचं वर्गीकरण करू शकतो, कुठल्या पद्धतीने. वी कॅन क्लासिफाय एनर्जी रिसोर्सेस इंटू कॉन्व्हेन्शनल अँड नॉन कॉन्व्हेन्शनल. कन्व्हेन्शनल म्हणजे कसे, पारंपरिक अगोदरच्या काळापासून जे वापरतात तर त्यांना कॉन्व्हेन्शनल म्हणतात, आणि आत्ताच्या काळामध्ये जे आपण एनर्जी रिसोर्सेस वापरत आहोत तर त्यांना नॉन कॉन्व्हेन्शनल म्हणतात. बायोटिक अँड अबायोटिक. आता बायोटिक एनर्जी रिसोर्सेस असे असतात की जे आपल्याला सजीव वस्तूंपासून आपल्याला एनर्जी मिळत असते, ज्यामध्ये प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील. अँड अबायोटिक एनर्जी रिसोर्सेस जे निर्जीव वस्तूंपासून, कोल असेल किंवा केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल हे अबायोटिक कंपोनंट झाले किंवा अबायोटिक एनर्जी रिसोर्सेस झालेत. रिन्युएबल अँड नॉन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस कुठले असू शकतात की जे आपण परत वापरत असतो. विंड एनर्जी असेल, सोलर एनर्जी असेल, हे रिन्युएबल. आणि नॉन रिन्युएबल असे की जे आपण परत वापरू शकत नाही. पेट्रोल, डिझेल, मिनरल ऑइल, नॅचरल गॅस हे नॉन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसमध्ये येत असतात. आणखी कशा पद्धतीने आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो एनर्जी रिसोर्सेसचं, सबस्टन्स बेस अँड प्रोसेस बेस्ड. सबस्टन्स बेस एनर्जी रिसोर्सेस म्हणजे पदार्थांपासून आपल्याला एनर्जी मिळत असते. इथे आपण बघू शकतो वेगवेगळे पदार्थ वापरले जातात, पेट्रोल, डिझेल, नॅचरल गॅस. तर हे कसे झाले, सबस्टन्स बेस. आणि प्रोसेस बेस्ड विंड एनर्जी असेल, टायडल एनर्जी असेल, सोलर एनर्जी असेल, तर हे प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेसमध्ये येत असतात. लेट अस कन्सिडर द लास्ट क्लासिफिकेशन. आता इथे आपण शेवटचं जे क्लासिफिकेशन आहे तर ते कशा पद्धतीने केलं जात असतं ते आपण या टेबलद्वारे इथे बघू शकतो. विल स्टडी हाऊ सबस्टन्स बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस अँड हाऊ आर प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस. नाउ विल सी डिफरन्स बिटवीन सबस्टन्स बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस अँड प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस. यामध्ये काय फरक असतो ते आपण बघू. See the examples of substance based energy resources. Which are substance based energy resources? Wood, coal, mineral oil, natural gas, waste matter and atom. These are called substance based energy resources. And which are the resources we are calling at process based energy resources? They are the sun, wind, water, tides and heat from earth's interior. These are process based energy resources. Now second point is substances do not last परपेच्युअली. आता हे जे सबस्टन्सेस आहेत तर ते शाश्वत नसतात किंवा ते किती काळपर्यंत टिकू शकतात तर त्याची शाश्वती नसते. इथे आपण बघू शकतो नॅचरल प्रोसेस आर परपेच्युअल म्हणजे त्यांची शाश्वती असते. ते कायमस्वरूपी आपल्याला एनर्जी रिसोर्सेस म्हणून आपण त्यांचा वापर करू शकतो. थर्ड पॉईंट, सबस्टन्सेस गेट्स यूज्ड अप. आणि हे जे सबस्टन्सेस आहेत पूर्ण तर ते काही काळानंतर संपत असतात, म्हणजे ते आपण वापरल्यानंतर ते कमी होत जात असतात आणि संपत असतात. नेक्स्ट सियर प्रोसेसेस आर ऑलवेज अवेलेबल. आणि यांच्यापासून एनर्जी आपण कायम अवेलेबल करू शकतो किंवा सतत आपण त्यांच्यापासून एनर्जी अवेलेबल करू शकतो या रिसोर्सेसपासून. नेक्स्ट पॉईंट, रियूज इज नॉट पॉसिबल. यांचा परत वापर आपण करू शकत नाही. हे जे सबस्टन्सेस आहेत तर त्यांचा एकदा वापर झाल्यानंतर आपण परत वापर करू शकत नाही. इथे आपण एक्झाम्पल बघू शकतो. मिनरल ऑइल, पेट्रोल, डिझेल असेल
तर एकदा वापरल्यानंतर परत आपल्याला ते वापरता येत नसतात किंवा ते संपत असतात. नेक्स्ट, हिअर रियूज इज पॉसिबल. आपण हे जे यांच्यापासून एनर्जी मिळवण्यासाठी, तर जी एनर्जी असते, लाईट एनर्जी असेल किंवा वॉटर जे असेल, तर हे परत परत आपण वापरू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट, अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड. हे जे रिसोर्सेस आहेत तर ते लिमिटेड फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहेत. अँड हिअर अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड. यांच्यापासून आपण अनलिमिटेड हे जे रिसोर्सेस आहेत तर ते अनलिमिटेड अवेलेबल आहेत. लाईट एनर्जी फ्रॉम लाईट अँड हीट एनर्जी फ्रॉम सन, wind energy, water, they are available in abundant quantity, so they are available unlimitedly. Next point, it takes thousands of years to replenish them. हे जे पदार्थ तयार होण्यासाठी निसर्गामध्ये हे जे सबस्टन्सेस असतात तर ते तयार होण्यासाठी खूप वर्ष लागत असतात. आणि इथे आपण बघू शकतो दे आर इझिली अवेलेबल इन नेचर. हे सर्व घटक इझिली निसर्गामध्ये अवेलेबल असतात. See the next point, except for atomic energy all other resources are biotic. इथे फक्त ॲटॉमिक एनर्जी किंवा जे ॲटम्स असतात तर ते सोडून बाकीचे जे सबस्टन्सेस आहेत तर ते पूर्ण बायोटिक सबस्टन्सेस आहेत. आणि हिअर ऑल प्रोसेसेस आर नॅचरल. हे सर्व प्रोसेसेस ह्या नैसर्गिक किंवा निसर्गामध्ये कायम घडत असतात. नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू पोल्युशन. आणि हे सर्व सबस्टन्सेस वापरल्यानंतर आपण जी एनर्जी तयार होत असते तर त्या प्रोसेसमध्ये पोल्युशन होत असतं किंवा निसर्गाचं हानी होत असते. परंतु इथे आपण हे प्रोसेस बेस एनर्जी वापरल्यानंतर किंवा अशा पद्धतीने हे रिसोर्सेस वापरून एनर्जी जेव्हा तयार करतो आपण तर तेव्हा काही पोल्युशन होत नसतं किंवा दे आर पोल्युशन फ्री. सी द नेक्स्ट पॉईंट, एक्सेप्ट फॉर ॲटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेस आर कन्व्हेन्शनल. आणि इथे आपण बघू शकतो ॲटॉमिक एनर्जी किंवा ॲटम सोडून बाकीचे जे पदार्थ आहेत तर ते कन्व्हेन्शनल म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने खूप वर्षापासून आपण त्यांचा वापर करत आलेलो आहोत. सी हिअर ऑल दीज रिसोर्सेस आर नॉन कॉन्व्हेन्शनल. दीज आर द रिसोर्सेस वी आर युजिंग रिसेंटली. त्यांचा आपण आत्ताच वापर करायला लागलेलो आहोत एनर्जी रिसोर्सेस म्हणून. त्यामुळे ते नॉन कॉन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस आपण म्हणू शकतो. सी द नेक्स्ट पॉईंट, जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली चीप. आणि हे वेगवेगळे पदार्थ वापरून हे सबस्टन्सेस वापरून जी एनर्जी आपण तयार करत असतो तर ती बनवण्यासाठी थोडीशी कमी खर्च लागत असतो प्रोसेस बेस एनर्जीपेक्षा. आणि इथे एनर्जी मिळवण्यासाठी जास्त खर्च येत असतो प्रोसेस बेस एनर्जीमध्ये. एनर्जी तयार करण्यासाठी डेव्हलपिंग द टेक्नॉलॉजी फॉर द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेस इज एक्सपेन्सिव्ह. थोडीशी महाग प्रोसेस असते किंवा त्यापासून एनर्जी तयार करण्यासाठी जास्त खर्च येत असतो. नेक्स्ट पॉईंट, बिंग इनफ्लेमेबल दीज रिसोर्सेस कॉज डॅमेज टू एन्व्हायरमेंट. आणि हे सर्व जे प्रोसेस सबस्टन्स बेस एनर्जी रिसोर्सेस जे आहे तर ते सर्व ज्वलनशील असतात किंवा त्यापासून कार्बन डायऑक्साईड तयार होत असतो. त्यामुळे ते वातावरणासाठी थोडेसे हानिकारक असतात. बट हिअर इन द लॉंग रन दीज एनर्जी रिसोर्सेस आर एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. परंतु हे रिसोर्सेस वापरल्यानंतर आपण जी एनर्जी तयार करत असतो तर त्या प्रोसेसमध्ये निसर्गासाठी काहीच हानिकारक म्हणजे पोल्युशन होत नसतं. त्यामुळे ते कसे असतात, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. आणि लास्ट पॉईंट, टाईप ऑफ पॉवर जनरेशन. कुठल्या पद्धतीने आपण एनर्जी तयार करू शकतो, थर्मल प्रोसेसद्वारा किंवा ॲटॉमिक एनर्जी म्हणजे उष्णता निर्माण करून आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो किंवा ॲटॉमिक एनर्जी ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन जे असतात तर तिथे सुद्धा आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो हे पदार्थ वापरून. हिअर टाईप ऑफ पॉवर जनरेशन. इथे आपण कशा पद्धतीने इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो, थर्मल किंवा टेम्परेचर वाढवून किंवा कायनेटिक एनर्जी, पाण्याची जी कायनेटिक एनर्जी असते तर त्यामधून सुद्धा त्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो. डॅम्स. Now see from here, using these energy resources we can undertake the following kinds of power generation. म्हणजे हे सर्व एनर्जी रिसोर्सेस वापरून आपण पॉवर जनरेशन म्हणजे वीज निर्मिती किंवा इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो. तर कशा पद्धतीने इलेक्ट्रिसिटी तयार होत असते, हायडल पॉवर. इन हायडल पॉवर वी आर युजिंग वॉटर. पाण्याचा वापर करून वीज निर्मिती करणे. थर्मल पॉवर, उष्णतेचा वापर करून वीज तयार करणे. ॲटॉमिक पॉवर, वेगवेगळे एलिमेंट जे आहेत
युरेनियम असेल, थोरियम असेल, या इलिमेंटचे ॲटमचा वापर करून वीज निर्मिती करणे त्याला आपण ॲटॉमिक पॉवर म्हणत असतो. जिओथर्मल पॉवर म्हणजे जमिनीच्या आतली जी उष्णता असते, जमिनीच्या आतली उष्णतेचा वापर करून वीज निर्मिती करणे त्यालाच आपण जिओथर्मल पॉवर म्हणत असतो. नाउ इन थर्मल पॉवर स्टेशन इट इज नेसेसरी टू बर्न एनर्जी रिसोर्सेस डायरेक्टली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आता थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये काय केलं जातं की जे एनर्जी रिसोर्सेस असतात तर ते डायरेक्टली बर्न केले जातात, जाळले जातात आणि त्यापासून उष्णता निर्माण होते आणि उष्णतेपासून इलेक्ट्रिसिटी तयार होत असते. कायनेटिक एनर्जी कॅन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट पॉवर ऑर इलेक्ट्रिसिटी. कायनेटिक एनर्जीचा वापर करून सुद्धा वीज निर्मिती होऊ शकते. आता कायनेटिक एनर्जीचा वापर कुठे केला जात असतो? डॅम्समधून पडणारं जे पाणी असतं तर ते पाण्याच्या मदतीने मोठमोठे टर्बाईन्स फिरवले जात असतात आणि टर्बाईन्स फिरवल्यानंतर तिथे वीज निर्मिती होत असते. अशा पद्धतीने कायनेटिक एनर्जीचा वापर करून सुद्धा आपण वीज तयार करू शकतो. Now see from here, figure 9.6 to 9.10 shows that various energy resources are used for cooking food. अन्न शिजवण्यासाठी वेगवेगळे एनर्जी रिसोर्सेस कशा पद्धतीने वापरले जातात इथे आपण बघू शकतो. कुकिंग ऑन अ स्टोव म्हणजे चुलीवरती इथे अन्न शिजवलं जात आहे. हिअर यू कॅन सी कोल बर्नर म्हणजे कोळशाच्या मदतीने इथे मक्काचे कंस भाजले जात आहेत. हिअर यू कॅन सी दॅट अ केरोसिन स्टोव इज यूज फॉर कुकिंग. हिअर यू कॅन सी रिमूव्हिंग बेक्ड आयटम्स फ्रॉम ॲन ओव्हन. इथं ओव्हनच्या मदतीने वेगवेगळे पदार्थ आपण इथे भाजू शकतो. तर ओव्हन हे इलेक्ट्रिसिटीवर सुद्धा चालत असतं आणि काही वेळेस ओव्हन म्हणजे काय, भट्टी असते, तर ती भट्टी इलेक्ट्रिसिटीवर सुद्धा चालत असते. काही ठिकाणी अजूनसुद्धा लाकडाचा वापर केला जात असतो ओव्हन किंवा भट्टीमध्ये. हिअर यू कॅन सी दॅट कुकिंग गॅस इज यूज, LPG इज यूज फॉर कुकिंग फूड. नाव वेदर वी कॅन यूज अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेस फॉर कुकिंग. हे सर्व एनर्जी रिसोर्सेस, तर यांच्याऐवजी आपण कुठले एनर्जी रिसोर्सेस जे आपल्याला ज्यापासून पोल्युशन होणार नाही किंवा जे आपल्याला फ्रीमध्ये अवेलेबल असतील, तर इथे आपण सोलर एनर्जीचा मुख्यत्वे वापर करू शकतो. वी कॅन यूज सोलर एनर्जी फॉर ऑल these purposes. For cooking food we can use solar energy. Now see here, the demand for energy is constantly on the rise due to growing needs of human beings. आपल्या गरजा वाढत चाललेल्या आहेत आणि गरजा वाढत असल्यामुळे आपल्याला जास्त एनर्जीची गरज भासायला लागलेली आहे. सोलर एनर्जी अँड विंड एनर्जी आर इझिली अवेलेबल टू अस, बट पॉवर जनरेटेड युजिंग दिस एनर्जी रिसोर्सेस हॅज टू बी स्टोर्ड इन सफिशियंट क्वांटिटीज टू इन्श्युअर कंटिन्युअस पॉवर सप्लाय. आपल्याला सोलर एनर्जी आणि विंड एनर्जी सहज मिळू शकते किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट आपण त्यांचा वापर करू शकतो, परंतु त्यापासून वीज निर्मिती तयार करण्याची जी प्रोसेस असते तर ती खूप महाग असते किंवा ती एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला खूप जास्त जागा लागत असते. त्यामुळे ती एनर्जी आपल्याला सोलर एनर्जी असेल तर आपण दिवसाच सोलर एनर्जीचा वापर करू शकतो, परंतु रात्री जर आपल्याला तिचा वापर करायचा असेल इलेक्ट्रिसिटीचा, सोलर एनर्जीपासून तयार झालेली इलेक्ट्रिसिटी, तर ती इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला स्टोअर करावी लागत असते. तर या स्टोरिंगसाठी किंवा स्टोरेज प्रोसेस जी असते तर त्यासाठी खूप खर्च येत असतो. At present it is very expensive to store this energy. Effects are on to make these resources affordable through research. आणि आता वेगवेगळ्या पद्धतीने रिसर्च चालू आहे किंवा वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत की सोलर एनर्जी किंवा विंड एनर्जी आपण कमीत कमी खर्चामध्ये कशा पद्धतीने वापरू शकतो, तर यासाठी सध्या प्रयत्न चालू आहेत. So friends, in this lecture we have learned what are energy resources and different types of energy resources. We have also learned the difference between substance based energy resources and process based energy resources. In next lecture we will learn more about substance based energy resources and process based energy resources with examples.